हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब जीके की। हमने एक सीरीज शुरू करी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब के एग्जाम में 2016 से लेकर 2021 तक पंजाब जीके ਦੇ जिन्ने भी क्वेश्चन आए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिटेल ਚ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस सीरीज का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने 52 मिनट्स का बनाया सी, जिहदे विच मैंने लगभग 25 MCQ डायरैक्टली ते 50 MCQ इनडायरैक्टली जिहड़े सी डिस्कस कीते सी। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज जतिन सिंगला। पार्ट 1 दी वीडियो का जिहड़ा लिंक है बच्चों, वो तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे क्या है बच्चों? देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर फलाने एग्जाम में ना मेरे 70 नंबर आए थे और मैं 2 नंबर पे रह गया, सर मेरे में क्या कमी है, प्लीज मुझे गाइड कर दो। देखो, किसी में कोई कमी नहीं होती है, हर एक का अपना एक नंबर होता है। आएगा, आज किसी और का टाइम है, कल आपका टाइम आएगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चा हार कहाँ मानता है? जहां पर वो एफर्ट करना छोड़ देता है। डेली कुछ ना कुछ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मेहनत कर रहे हो, वो एक दिन कोलैबोरेट होकर आपकी सक्सेस में जरूर परिवर्तित होगी। तो आप चाहे धीरे चलिए, तेज चलें, दौड़ें, लेकिन रुकना मना है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब की जो रेस है ना, वो व्यक्ति जीतता है जिसके पास पेशेंस है, जिन्हें को सब्र है। याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने किसी एग्जाम के लिए मेरे से गाइडेंस चाहते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर आपको हैंडलर ढूंढना होगा, जतिन सिंगला _10103। इसके अलावा मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी पीछे मैंने 2 घंटे की कंप्यूटर मैराथन की वीडियो बनाई थी, जून के करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी, बहुत सारी और वीडियो बनाई थी। उनका PDF सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर आता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन। क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर किए, तो ये 26 से शुरू होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छे लेवल के पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है, बहुत कम पेपर्स में आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक्साइज के पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब रियासती प्रजामंडल दे प्रेसिडेंट कौन सी। क्वेश्चन बाईलैंगुअल है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। पेशेंस नाल क्वेश्चन सुनना है। पहला क्वेश्चन थोड़ा जा टाइम खाऊगा। चलो मैं तुहानू डिटेल से समझाना, उस तो बाद इस क्वेश्चन पे वापस आवांगे। क्या था बच्चों, 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवीजन होने से पहले या आज़ादी हमें मिलने से पहले भारत के अंदर लगभग 600 प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट मतलब राजशाही घराने, जिन्हां दे उत्ते किसी समय किसी एरिया के उत्ते किसी राजे का कब्जा हुंदा सी। पूरे हैदराबाद हो गया, ठीक है, अपने पंजाब दे विच पटियाला हो गया, नाभा हो गया, जींद हो गया, कपूरथला हो गया, इंदौर का राजा हो गया। इस तरीके नाल 600 छोटे बड़े पूरे भारत दे विच प्रिंसली राजे सी। इन्हां स्टेट्स दे विच, जिन्हां दे विच प्रिंसली स्टेट्स दे विच राजे राज कर रहे ने, उरे दी जिहड़ी पॉपूलेशन है उन्हां नूं बहुत घट राइट सी। ना उरे कोई विधान सभा सी, ना उस पॉपूलेशन का कोई इलैक्टेड मैंबर हुंदा सी, ना कोई इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव हुंदा सी। उन्हां नूं किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं सी। उरो प्रॉब्लम शुरू हुई, ये गल याद रखियो। प्रॉब्लम शुरू हुई तो की होया, जिन्नियां भी प्रिंसली स्टेट्स ने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की गई, यानी कि जिन्नियां भी प्रिंसली स्टेट्स ने उन्हां हर एक प्रिंसली स्टेट्स चों किसी ना किसी लीडर ने इकट्ठे होके 17 सितंबर 1927 ਨੂੰ एक कॉन्फ्रेंस की, एक सम्मेलन की, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਨਫਰੰਸ 17 ਸਤੰਬਰ 1927 ਨੂੰ। ਜਦ ਇਹ ਕੌਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ पंजाब या पटियाले के नेड़े तेड़े वाली जिन्नियां भी प्रिंसली स्टेट्स ने इन्हां दे खिलाफ आवाज़ चक्कांगे, अपने राइट्स मंगांगे। बेसिकली ये डिमांड करते सी आपदे सिविल ते पॉलिटिकल राइट्स।
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1928 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 1928 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਖੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟਡ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਬਣ ਗਈ ਬੱਚੋ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦ ਹੋਇਆ? 27 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਉਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ PCS 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋ। 4 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ। 1928 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ 1928 ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਡਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਰਜੀਮ ਕਲਮੀਨੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਕਮ ਟੂ ਐਂਡ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਦ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, along with the state of Punjab had also its own high court known as ਪੈਪਸੂ high court at which of the following place? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ। ਕਿ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਪਸੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪੈਪਸੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੈਪਸੂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀਗਾ। ਇਹ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੱਚੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਸੀ 26,208 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਬੱਚੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਬੱਚੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਬੱਚੋ, ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਪਸੂ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ 8 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਪਸੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ ਮਰਜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਮਰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 62 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 65 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਨੇ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ were grouped together to form a single state called ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੁੱਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੁੱਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਕਲਸੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ।
ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? देखिए सब तो पहला था जी बचित्तर नाटक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि स्वै जीवनी, ठीक है। एक बायोग्राफी होंगी है सिर्फ जद असी किसी की जीवनी लिखते हैं, मान लो मैं सचिन तेंदुलकर की जीवनी लिखा तो वह बायोग्राफी वजूगी। जद कोई व्यक्ति कोई गुरु आपकी जीवनी आपके हत्थों नाल लिखता है फिर वो ऑटोबायोग्राफी बचती है। तो बचित्तर नाटक है जी 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ होर इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफियां पंजाब के लिटरेचर च, दलीप कोटीवाना, आई होप तुसी नाम सुनिया होगा, बहुत फेमस लिटरेचरकार रहे ने ये, ठीक है। दलीप कोटीवाना, इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है नंगे पैरां दा सफर। नंगे पैरां दा सफर बहुत बार पूछते हैं कि नंगे पैरां दा सफर इन्हां विचों किहदी ऑटोबायोग्राफी है। नैक्सट आ जाओ अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ये भी बहुत मशहूर पंजाबी के राइटर रही ने, ठीक है जी। अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम जी की ऑटोबायोग्राफी। एक होर मैनू अमृता प्रीतम जी ते क्वेश्चन याद आया, अज आखा वारी शाह नूं, अज आखा वारी शाह नूं ये किहदे द्वारा लिखी गई है? तो अज आखा वारी शाह नूं ये भी अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई है। नैक्सट ने जी बलराज साहनी। बलराज साहनी, इन्हां दी जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है। नैक्सट ने जी बलवंत गार्गी, सुपर इंपॉर्टेंट है। बलवंत गार्गी की जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है बहुत बार पेपर पूछते हैं, नैकेड ट्रैंगल। नैकेड ट्रैंगल यानी कि एजी ट्रैंगल जिहदी इज्जत लुट ली गई है, ठीक है। उरे ट्रैंगल का मतलब है पंजाब, क्योंकि पंजाब का जिहड़ा मैप है वो ट्रैंगुलर शेप दे विच है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। पर नैकेड ट्रैंगल बलवंत गार्गी ने लिखी है। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी वॉज गुरु ड्यूरिंग विच एंपरर, कि जब धरती के किसी कोने ते गुरु नानक देव जी होए ने उस समय इन्हां विचों निम्नलिखित दे विचों किहड़ा शासक उन्हां दा कंटैंपरेरी होया? इंग्लिश का एक शब्द है जिन्हों असीं कंटैंपरेरी बोलते हैं। कंटैंपरेरी का बेसिक अर्थ होंदा है बच्चों समकालीन, जिहड़े इक्को ही समय ते होए ने, ठीक है, उन्हां नूं असीं कंटैंपरेरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P-SSB क्लैरिकल 2021 च पूछा गया। तो गुरु नानक देव जी के कंटैंपरेरी जिहड़ा मुगल एंपरर होया वो होए ने बाबर। देखो गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक का जिहड़ा ऑर्डर है वो आपां नूं क्लीयर है। उरे क्लीयर करना है ऑर्डर आपां मुगल एंपरर्स का। उहदे वास्ते एक ट्रिक याद रखनी है, भाज सा। भाज सा, तुसीं सिर्फ इन्ने की मुगल एंपरर याद रखने हैं, बाबर, हिमायू, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ते औरंगजेब। नंबर 1 गुरु नानक देव जी के कंटैंपरेरी जिहड़ा मुगल एंपरर होया उन्हां दा नाम की है? बाबर। नैक्सट गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी के कंटैंपरेरी होए ने हुमायूं। हिमायू ते उन्हां दा परमानेंट दुश्मन शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी याद रखियो। तीसरे होए ने गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी हो गए ते गुरु रामदास जी हो गए। ये दोनों के कंटैंपरेरी इक्को ही मुगल एंपरर होया अकबर, याद रखियो। गुरु अमरदास जी के टाइम ते भी अकबर होया, गुरु रामदास जी के टाइम ते भी कौन होया? अकबर होया। फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु अर्जन देव जी के कंटैंपरेरी होए ने जहांगीर। इन्हां ने शहीद करवाया सी गुरु अर्जन देव जी नूं, इसलिए गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दा सरताज भी कहा जाता है। की कहा जाता है? शहीदां दा सरताज भी कहा जाता है। नंबर 1 बाबर के कंटैंपरेरी गुरु नानक देव जी। गुरु अंगद देव जी के कंटैंपरेरी हिमायू ते शेरशाह सूरी। तीसरे गुरु अमरदास जी ते चौथे गुरु रामदास जी। दोनों के कंटैंपरेरी किहड़े होए ने? अकबर होए ने। पंजवें गुरु अर्जन देव जी, इन्हां दे कंटैंपरेरी कौन होए ने? जहांगीर। नैक्सट आ जाओ हरगोबिंद जी। गुरु हरगोबिंद जी, हरगोबिंद जी के कंटैंपरेरी होए ने शाहजहां। शाहजहां याद रखियो बच्चों। नैक्सट गुरु हरराय जी, गुरु हरराय साहब जी।
ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਏ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ GNDU ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1469 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ 500 ਸਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ 1969 ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2004 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1969 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2004 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2006 ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਅਰ ਪੋਇਟ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤਯ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖिए ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। P++ 2021 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ, ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ modernization in Punjabi poetry? Who introduced modernization in Punjabi poetry? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। Who introduced modernization in Punjabi poetry? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬੱਚੋ ਕਿਹਨੇ? ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, 1961 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਗਿਆਨਪੀਠ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਐਂ ਲਾ ਲਓ। ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨ ਮੇਡ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਆਊਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੈਮ ਕਹਿ ਲਓ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਊਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਹੈ ਭਾਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉਹ ਤੇਹਰੀ ਡੈਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਡੈਮ ਹੈ? ਤੇਹਰੀ ਡੈਮ। ਇਹ ਭਾਗੀਰਥੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗੀਰਥੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ, ਹਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾਈ 'ਚ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਹੈ, ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਸੀਐਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਕੱਲਨ ਡੈਮ, KALLAN, ਕੱਲਨ ਡੈਮ। ਤੇ ਕੱਲਨ ਡੈਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखड़ा सतलुज नदी पे, हाईएस्ट डैम वैसे तहरी डैम भागीरथी नदी उत्तराखंड, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड महानदी उड़ीसा, ओल्डेस्ट डैम कल्लन तमिलनाडु कावेरी। इस तो इलावा बच्चों होर क्वेश्चन भी पूछ लैणगे जिमें कि रावी नदी ते किहड़े-किहड़े डैम बने ने, ठीक है, पंजाब वास्ते तो यही इंपॉर्टेंट ने। रावी नदी ते रंजीत सागर डैम बनया होया है ते इसी रंजीत सागर डैम नूं असीं थेन डैम भी कहने आ। ते रावी नदी ते एक होर क्वेश्चन हुंदा है शाहपुर कांडी पावर प्रोजैक्ट किहड़ी नदी ते लग्या है, तो शाहपुर कांडी पावर हाउस प्रोजैक्ट रावी नदी ते लग्या है। एक है पोंग डैम, तो पोंग डैम है जिहड़ा वो ब्यास रिवर दे उत्ते है। पोंग डैम किहड़ी नदी ते है? ब्यास रिवर दे उत्ते है। ये कुछ एक्स्ट्रा गल्लां ने बच्चों, याद रख लियो। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन पंजाब कबड्डी इज प्लेड ऑन ए सर्कुलर पिच ऑफ डायमीटर। देखो इस कित्थों लिया के क्वेश्चन पाया, आंदा ही नहीं होना उस समय के बच्चों को। कहना जी पंजाब दे विच जिहड़ी कबड्डी है वो सर्कुलर ग्राउंड च खेडी जाती है तो सर्कुलर ग्राउंड का आ वाला डायामीटर व्यास कितना होंदा है, मैंसुरेशन पढ़ते हैं मैथ च वो चाहता है। तो डायामीटर कितना होंदा है? 22 मीटर का होंदा है। डायामीटर किन्ने का होंदा है? 22 मीटर का होंदा है, याद रखियो बच्चों। होर क्वेश्चन जिहड़े पूछे गए ने गेम्स के उत्ते, एक एक्सरसाइज के उत्ते क्वेश्चन आया सी स्टापू की है। स्टापू एक बॉक्स गेम है पीचो टाइप जी च 10 बॉक्स होंदे ने। किन्ने बॉक्स होंदे ने? 10 बॉक्स। पंजाब दे विच एक संसारपुर है, पिछली वीडियो च भी दस्सिया सी, हुण भी दस रहा। पंजाब दे विच एक संसारपुर है ते संसारपुर नूं विलेज ऑफ हॉकी या नर्सरी ऑफ हॉकी कहंदे ने। विलेज ऑफ हॉकी, नर्सरी ऑफ हॉकी, मक्का ऑफ हॉकी भी कहते हैं, याद रखियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां ने, ठीक है बच्चों। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया है हाउ मैनी तख्त आर इन पंजाब। किन्ने तख्त ने टोटल जिहड़े पंजाब च ने? वैसे तो देखो टोटल 5 तख्त ने बच्चों,
5 ਚੋਂ 3 ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਖਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਖਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1609 'ਚ। ਆਹ ਡੇਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? 1609 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 2 ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ? ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। Who among following wrote a famous song ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ Song ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਬੰਕੀ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਬੰਕੀ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਬੰਕੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੰਗ ਸਿਆਲ। ਜੰਗ ਸਿਆਲ, ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੰਕੀ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮਾਈ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ? ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮਾਈ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ? ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ? ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ? ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਟਲ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 29 ਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਏ। ਲਗਭਗ 68% ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ 32% ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨਾ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੋ ਅੰਬਾਲਾ, ਦੂਸਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਤੀਸਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੋ ਲਾਹੌਰ, ਚੌਥੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੋ ਮੁਲਤਾਨ। ਕੀ ਸੀ? ਮੁਲਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ 70% ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ, 70% ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ, 16 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, 13 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। 68% ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, 32% ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ। 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏ।
ठीक है 70% साडा जिहड़ा वाटर बेसिन का एरिया सी वो भी किहदे कोल चला गया, पाकिस्तान कोले चला गया बच्चों। ठीक है जी, नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं। वॉट इज द रियल नेम ऑफ शहीद उधम सिंह? शहीद उधम सिंह जी का रियल नेम की सी? शहीद उधम सिंह जी का रियल नेम सी शेर सिंह। की सीगा? शेर सिंह। बहुत सारे व्यक्तियों का, गुरुआं का ओरिजिनल नेम पेपर च पुछते हैं, जिमें गुरु अंगद देव जी का ओरिजिनल नेम की सी? तो गुरु अंगद देव जी का ओरिजिनल नेम सी भाई लैणा जी। भाई लैणा जी, याद रखियो। गुरु रामदास जी का ओरिजिनल नेम की सी? भाई जेठा जी। गुरु रामदास जी का ओरिजिनल नेम की सी? भाई जेठा जी। एक नोवलकार होए ने नानक सिंह, फादर ऑफ पंजाबी नोवल। नानक सिंह जी का ओरिजिनल नेम पूछा गया। नानक सिंह जी का ओरिजिनल नेम सी हंसराज। की सी नानक सिंह का ओरिजिनल नेम? हंसराज। ठीक है जी, नैक्सट कुछ फ्रीडम मूवमेंट के ईयर दसन लग्या। देखो, या इनू फ्रीडम मूवमेंट कह लो या इनू तुसी सोशल मूवमेंट कह लो, समाज सुधार अंदोलन। जिमें एक मूवमेंट चली सी निरंकारी। किहड़ी मूवमेंट चली सी? निरंकारी। निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर सी बाबा दयाल। बाबा दयाल 1851। नैक्सट है राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर सी बाबा शिव दयाल। वो बाबा दयाल ने, ये बाबा शिव दयाल ने, याद रखियो, कंफ्यूज नहीं होना। नैक्सट अगला है जी, नामधारी मूवमेंट के फाउंडर कौन सी? नामधारी मूवमेंट के फाउंडर सीगे बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह, याद रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट के फाउंडर कौन सी? सिंह सभा मूवमेंट के फाउंडर सी ठाकुर सिंह संधेवालिया। कौन सी बच्चों? ठाकुर सिंह संधेवालिया। ये सारी एक्स्ट्रा गल्ला याद रखियो बच्चों। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इन्हां विचों किहड़ी बैटल है जिहड़ी सैकेंड एंग्लो सिख वॉर के अंडर हुई? अंग्रेज़ां ते सिखां दे विचकार दो लड़ाइयां हुई ने। पहली हुई फस्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 तो लैके 1846 तक। हुण तुसीं पुछो कि सर पहली एंग्लो सिख वॉर दे विच मेन गल्लां की? सब तो पहली एंग्लो सिख वॉर दे विच सब तो पहली मेन गल ये है कि जब पहली एंग्लो सिख वॉर हुई उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सी? यानी कि अंग्रेज़ां दा पूरे भारत च नेता कौन सी? तो वो सीगा लॉर्ड हैडिंग। लॉर्ड हैडिंग्स। पहली एंग्लो सिख वॉर के दौरान हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड हैडिंग। पहली एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत खत्म हुई सी। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत खत्म हुई सी। 9 मार्च 1846 ਨੂੰ ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई सी। सैकेंड एंग्लो सिख वॉर किहड़े ईयर च होया? सैकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 तो लैके 1849 तक चलिया। ते ड्यूरिंग द सैकेंड एंग्लो सिख वॉर हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सैकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दूजी एंग्लो सिख वॉर के समय भारत का गवर्नर जनरल सी, याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो सैकेंड एंग्लो सिख वॉर के जी सब तो मेन लड़ाई सीगी या जी इन्हों चो हैगी है वो हैगी है बैटल ऑफ चिलियानवाला। बैटल ऑफ चिलियानवाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटल ऑफ चिलियानवाला 13 जनवरी 1849 लड़ी गई। इस बैटल दे विच सिख फोर्स के जिहड़े आगू सीगे उन्हां दा नाम सी शेर सिंह अटारीवाल। शेर सिंह अटारीवाल। शेर सिंह अटारीवाला। एक शाम सिंह अटारीवाला होए ने, एक शेर सिंह अटारीवाला होए ने। पूरी आपां शेर सिंह अटारीवाल की गल कर रहे हैं। ते ब्रिटिश फोर्स नूं जिहड़े लीड कर रहे सी उन्हां दा नाम सी सरगॉफ। GOUGH, सरगॉफ। बैटल ऑफ चिलियानवाला नूं एक होर नाम दिता जाता है, मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसो कि बैटल ऑफ चिलियानवाला आलसो नोन एज। सैकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान एक होर बैटल हुई सी बैटल ऑफ गुजरात। हाय हाय, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ गुजरात। ते बैटल ऑफ गुजरात है जिहड़ी 21 फरवरी 1849 हुई सी। ते इस बैटल नूं बैटल ऑफ गन्स भी कहा जाता है। बैटल ऑफ गन्स, क्योंकि इस बैटल दे विच सिख आर्मी ने पहली बार गन्स का इस्तेमाल किया सी। तां क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ गन्स? तो बैटल ऑफ गुजरात नूं बैटल ऑफ गन्स भी कहा जाता है। बच्चों पूरा डिटेल च हर एक क्वेश्चन समझाया है,
आराम नाल पोज करो, आपदे हत्थ नाल लिखोगे ना, एक हफ्ते च तीनों चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। भड़का दो यार, 20 नंबर पक्के, कादी टेंशन है। ठीक है बच्चों, अगे बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन च पूछा है सिख आर्मी दे महाराजा रणजीत सिंह दे महान जरनैल हरी सिंह नलवे की मौत किहड़े ईयर दे विच होई? 1837 दे विच हरी सिंह नलवा जी एक युद्ध लड़न लग गए सी, जिन्हों सी बैटल ऑफ जमरूड बोलते हैं। की बोलते हैं बच्चों? बैटल ऑफ जमरूड। बैटल ऑफ जमरूड, जमरूड का किला जितन गए सी पेशावर दे विच है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान च। बैटल ऑफ जमरूड, पेशावर का किला जितन गए सी। इसी बैटल के दौरान हरी सिंह नलवे की मौत हुई सी, किहदे नाल लड़दे हुए? अगेंस्ट मुहम्मद खान। अगेंस्ट मुहम्मद खान, मुहम्मद खान नाल लड़दे हुए हरी सिंह नलवा जी की मौत हो गई सी बैटल ऑफ जमरूड 1837। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखियो बच्चों। सिख इतिहास या पंजाब के इतिहास होर कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयां ने, जगह घट रह जाती है, तो ध्यान नाल सुनियो ते लिख लियो। सब तो पहली बैटल है 1739 दे विच, नादर शाह ने अटैक किया सी पंजाब ते। नादर शाह अटैक्ड पंजाब, नादर शाह अटैक्ड पंजाब। इसी दौरान हुई सी बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, नादर शाह वर्सेस मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला जिस नादर शाह कोहिनूर का हीरा लै गया सी चक के। इसी बैटल च नादर शाह कोहिनूर का हीरा लै गया सी। फिर आंदा जी स्मॉल होलोकास्ट, छोटा घल्लूघारा। स्मॉल होलोकास्ट 1746 दे विच होया सी, जगह किते सी? कनूवान विलेज गुरदासपुर। कनूवान विलेज गुरदासपुर दे विच होया सी, याद रखियो। छोटे घल्लूघारे दे मेन रिस्पोंसिबल कौन सी? यहिया खान। यहिया खान मेन रिस्पोंसिबल सी। ठीक है, दीवान लखपत राय, दीवान लखपत राय, ठीक है, ये रिस्पोंसिबल सी। या फिर दीवान जसपत राय, दीवान जसपत राय ये रिस्पोंसिबल सी। तो छोटा घल्लूघारा 1746 च होया। मन्निया जाता है 12,000 के करीब सिख या पंजाबी बंदे मारे गए। 12,000 गाइस, 12,000। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद अगली चीज़ याद रखनी है, 1748 दे विच नवाब कपूर सिंह जी ने, नवाब कपूर सिंह जी ने दल खालसा का निर्माण किया। किहदा किया? दल खालसा का निर्माण किया। नैक्सट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, वड्डा घल्लूघारा कद होया? वड्डा घल्लूघारा या बिग होलोकास्ट कद होया? या वड्डे घल्लूघारे दे रिस्पोंसिबल कौन सी? वड्डा घल्लूघारा बच्चों 1762 दे विच होया, याद रखियो। विलेज हैगा कुप, डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे मलेरकोटला। मलेरकोटला दे विच होया वड्डा घल्लूघारा। हू इज रिस्पोंसिबल फॉर वड्डा घल्लूघारा? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा सी वो रिस्पोंसिबल सी। असल दे विच अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब ते 8 अटैक किए। किन्ने अटैक? 8 पंजाब दे उत्ते। उन्हां 8 दे विचों जिहड़ा 6वां अटैक सी अहमद शाह अब्दाली दा, उसी 6वें अटैक दे विच वड्डे घल्लूघारे नूं उहने इल्जाम दिता सी, याद रखियो। मन्निया जांदा इहदे विच 20 तो लैके 25,000 सिख जिहड़े ने ओह मारे गए बच्चों, याद रखियो। तो पहला क्वेश्चन नादर शाह 1739, छोटा घल्लूघारा 1746, कनूवान विलेज डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। ठीक है जी, नवाब कपूर जी ने 1748 दे विच दल खालसा का निर्माण किया। वड्डा घल्लूघारा अहमद शाह अब्दाली रिस्पोंसिबल सी, 8 हमले किए सी। 8वें दे 8 हमले दे विचों जिहड़ा 6वां हमला सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਪ ਵਿਲੇਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन आता है कि जब ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ एट द टाइम ऑफ बिग होलोकास्ट हू वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब? जब ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ होया उस समय पंजाब का गवर्नर कौन सी? तो पंजाब का गवर्नर सी बच्चों तैमूर शाह। तैमूर शाह वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। क्लीयर बच्चों। इस नाल बच्चों आप अज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस तो पहला वाली वीडियो जरूर देखनी है, डिस्क्रिप्शन च मिली है। तुसीं ये ना देखो भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए नहीं या 12,
ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ 5-5 7-7 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 150 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।